This is our fifth lecture on the chapter number 14, Dual Nature of Radiation and Matter, in which we are discussing the first topic, that is photoelectric effect. Up till now, we are on the discussion of the experimental setup of photoelectric effect, in which we have discussed 4 points. Now, in today's lecture, we will discuss next observations. The fifth observation is regarding variation of intensity of the light and the effect of variation of intensity on photoelectric current. Okay. Now look, this is our source of light whose frequency as well as intensity can be changed. I am keeping the frequency of this light constant. Frequency of the light constant means energy of each photon is constant. This idea you know. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी आपण कॉन्स्टंट ठेवतोय म्हणजेच या ठिकाणी प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी कॉन्स्टंट असेल, फिक्स असेल. नाउ अलाउ द लाइट फ्रॉम द सोर्स, से इनिशियली इंटेंसिटी से लो, suppose intensity of light is low, means number of photons striking this emitter will be less, because of which less photoelectrons will be emitted. I make these connections so that circuit will be in working. This positive is connected to the collector, means collector is at positive potential. The negative is connected to emitter, means emitter is at negative potential. When these photons strikes the emitter, photoelectrons emitted. As intensity is less, less photoelectrons will be emitted and the collector will collect less number of photoelectrons. Now, remember this graph. On this axis, I am considering collector voltage. This is positive collector voltage, and in this direction negative collector voltage. If the collector is at zero potential, then also few electron reaches the collector, so that there will be photoelectric current. So on y-axis I am considering the photoelectric current, means with respect to collector voltage we are getting the collector current, photoelectric current. So that's why on x-axis there is collector potential and on y-axis there is photoelectric current. Now at zero potential there is some photoelectric current. So on the graph the point will be on at this particular point. As collector potential increases, म्हणजे जसं आपण या कलेक्टरला पॉझिटिव्ह करू तसतशी इकडे येणाऱ्या फोटॉनची संख्या वाढत जाईल, तयार होणाऱ्या फोटॉनपैकी संख्या त्यांची वाढत जाईल. So that photoelectric current increases and later on it becomes constant, and that constant current is called as saturation current. लो इंटेन्सिटी साठी कलेक्टर व्होल्टेज जर आपण पॉझिटिव्ह वाढवत गेलो तर या प्रकारे ग्राफ असेल. Now if by using the commutator we make connections like this, means the collector is made at negative potential and emitter is at positive potential. Okay, what happens? Collector becomes negative, it will repel the incoming electrons. So that's why number of electrons reaching the collector goes on decreasing, means photoelectric current decreases, and at a particular voltage called cutoff voltage, it is a minus VO, V cutoff, the photoelectric current becomes 0. हा ग्राफ आपल्याला माहिती आहे, आपण याच्यावर सगळं डिस्कशन केलेलं आहे.
कलेक्टर व्होल्टेज जर पॉझिटिव्ह केलं आपण तर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाढत वाढत जातो, तो नंतर कॉन्स्टंट होतो आणि या कॉन्स्टंट फोटो इलेक्ट्रिक करंटला आपण सॅच्युरेशन करंट म्हटलेलं आहे. आणि हा कलेक्टर जर आपण निगेटिव्ह केला विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर तर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कमी कमी होत जातो आणि एका ठराविक निगेटिव्ह पोटेन्शियलला, निगेटिव्ह कलेक्टर पोटेन्शियलला तो 0 होतो. त्या पोटेन्शियलला आपण स्टॉपिंग पोटेन्शियल किंवा कट ऑफ पोटेन्शियल म्हटलेलं आहे. हे आपल्याला मिळालं. बघा इंटेन्सिटी पहिले आपण या रेडिएशनची कमी ठेवली होती, या प्रकारे आपल्याला मिळालं. आता मी काय करतोय, नाउ आय एम इन्क्रीजिंग द इंटेन्सिटी ऑफ दिस रेडिएशन. आता या रेडिएशनची इंटेन्सिटी वाढवली, काय होईल, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्रायकिंग द इमिटर विल इन्क्रीज. त्या फोटॉनची संख्या वाढेल. फोटॉनची संख्या वाढली तर द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इन्क्रीज. इमिट होणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या पण वाढेल. पहिले समजा 600 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंद तयार होत असतील तर आता समजा 1200 होतील. 1200 विल बी इमिटेड पर सेकंड. ओके, नाउ लुक अगेन, I am making connections like this, means collector at positive potential and emitter at negative potential. Let collector is at 0 potential initially. By using potential divider arrangement, you can make the collector potential to be 0. Okay. As the collector is at 0 potential, then also few electron will reach the collector, so that there will be photoelectric current, and that photoelectric current मे बी दिस मच. पहिलेपेक्षा मी आता थोडा जास्त दाखवतोय. का बरं जास्त दाखवला, कमी का नाही दाखवला, याच्यापेक्षा कमी का नाही दाखवला, कारण की येणाऱ्या फोटॉनची संख्या जास्त, इमिट होणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त, त्यामुळे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त, त्यामुळे इकडे पोहोचणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या पहिलेपेक्षा जास्त होईल आणि म्हणून मग फोटो इलेक्ट्रिक करंट जास्त आपल्याला मिळेल. सो दॅट्स वाय ॲट 0 पोटेन्शियल आय consider that point to be this, above this point. Now go on increasing the positive potential of collector. What will happen? The photoelectric current goes on increasing and it becomes saturated. So this will be graph for high intensity photons. ठीक आहे, दोघांमधला फरक बघा. इंटेन्सिटी वाढवल्यामुळे सॅच्युरेशन करंट वाढलेला आपल्याला दिसतोय. नाव मेक द रिव्हर्स कनेक्शन, मीन्स चेंज द पोलॅरिटी ऑफ कलेक्टर अँड इमिटर. मीन्स कलेक्टर इज ॲट निगेटिव्ह पोटेन्शियल अँड इमिटर इज ॲट पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. काय होईल, कलेक्टर जर निगेटिव्ह पोटेन्शियलला आहे तर येणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनला तो ब्लॉक करेल किंवा अडवण्याचं काम करेल किंवा रिपेल करण्याचं काम करेल. त्यामुळे त्याच्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या फोटॉनची संख्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी कमी होईल. त्यामुळे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पण कमी होईल. सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स रिड्युसिंग अँड इट इज ऑब्झर्व दॅट व्हेन द कलेक्टर पोटेन्शियल बिकम्स -V0 becomes cut off potential this much, then the photoelectric current becomes 0. इथे लक्ष ठेवा, लो इंटेन्सिटीसाठी पण कट ऑफ पोटेन्शियल तेच आहे, हाय इंटेन्सिटी रेडिएशन घेतलं तरी कट ऑफ पोटेन्शियल तेच आहे. ओके, असं का बरं झालं, कट ऑफ पोटेन्शियल तेच का बरं झालं याचं डिस्कशन आपण केलेलं आहे. ओके, नाव हाऊ व्हॉट आय कॅन कन्क्लूड फ्रॉम दिस, I can conclude that by increasing the intensity of incident radiation, the saturation current increases, but there is no effect on cutoff potential. Got it? पुन्हा एकदा बघा, जर आपण इंटेन्सिटी वाढवली तर सॅच्युरेशन करंट वाढतो, कट ऑफ करंट वाढत नाही किंवा कमी पण होत नाही, तो तेवढाच राहतो. Our next observation regarding photoelectric effect is the maximum kinetic energy of emitted photoelectron depends on frequency of incident radiation and the collector potential, or you can call it as emitter potential. यांच्यावरती डिपेंड असते. हे आपण ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे आणि हे आपल्याला एक्सपेरिमेंटच्या सहाय्याने प्रूव्ह करायचं आहे. Now look, the maximum kinetic energy of these emitted photoelectron
ही मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी त्यांना का बरं मिळते? व्हेन फोटॉन, say this is photosensitive material, this is photon having energy h nu, strikes the surface, and because of this photon, say electron get emitted from the surface. This emitted electron uses this energy of photon to come out of the atom, and the remaining energy is used by the electron as kinetic energy. So what will happen? If because of this photon the electron get ejected from outermost orbit, so that electron will have maximum kinetic energy, because less amount of energy will be used to liberate that electron from the substance, so that maximum kinetic energy retained by the electron. Now if the incident photon ejects the electron from innermost orbit, then that emitted photon, then that emitted electron will have less kinetic energy. हे आता आपण बघितलेलंच आहे, हा थिअरीमध्ये पॉईंट आपण डिस्कस केलेलाच आहे. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटमधनं इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल त्याला बाहेर पडण्यासाठी कमी एनर्जी लागेल, आणि म्हणून मग त्या इलेक्ट्रॉनजवळ जास्त एनर्जी शिल्लक असेल, म्हणून त्याची मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी जास्त असेल. आणि जो इलेक्ट्रॉन आतल्या ऑर्बिटमधनं बाहेर पडेल त्याला बाहेर पडण्यासाठी जास्त एनर्जी लागेल, आणि म्हणून मग त्याच्याजवळ कमी एनर्जी शिल्लक राहील, आणि म्हणून मग त्याची कायनेटिक एनर्जी कमी असेल. हे झालं थिअरॉटिकली. इथे प्रॅक्टिकली कशी सांगसाल? जर आपण या फोटॉनची एनर्जी वाढवली तर, फोटॉनची एनर्जी आपण वाढवली तर, एनर्जी कशी वाढवायची? फ्रिक्वेन्सी जर आपण वाढवली तर काय होतं? इथे इमिट होणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनबद्दल आपण बघितलं आहे की या इमिट होणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची एनर्जी पण वाढेल. मग त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जर वाढली तर यांना थांबवण्यासाठी तुम्हाला या कलेक्टरचं निगेटिव्ह पोटेन्शियल जास्त ठेवावं लागेल, म्हणजेच स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढेल. स्टॉपिंग पोटेन्शियल वाढलं याचा अर्थ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी वाढली. केव्हा वाढली? जेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवली तेव्हा. सो दॅट्स वाय मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी. कारण की स्टॉपिंग पोटेन्शियल बदलतं, आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल बदलतं तर ते प्रूव्ह करत आहे की त्या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी त्या इलेक्ट्रॉनची बदलत आहे म्हणून. सो इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी, हा पार्ट आपल्याला प्रूव्ह करता आला. ठीक आहे. आता याच एक्सपेरिमेंटच्या सहाय्याने आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की कलेक्टर पोटेन्शियलवर पण कायनेटिक एनर्जी डिपेंड असते. कलेक्टर पोटेन्शियलवर डिपेंड असते म्हणजेच इमिटर पोटेन्शियलवर डिपेंड असते. हा पोटेन्शियल डिफरन्स असतो दोघांमध्ये असणारा, म्हणून तुम्ही इट डिपेंड्स ऑन कलेक्टर पोटेन्शियल म्हणा किंवा इट डिपेंड्स ऑन इमिटर पोटेन्शियल म्हणा, वन अँड द सेम. ठीक. मग आता बघा, या दोघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स जर आपण जास्त ठेवला तर, इफ पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन इमिटर अँड कलेक्टर इज लार्ज, what will happen? These emitted photoelectron will experience more force because electric field is large. The photoelectrons will experience more force, and because of which the acceleration will be more. And as acceleration becomes more, its kinetic energy increases. बघा, त्या दोघांमधला पोटेन्शियल डिफरन्स आपण वाढवल्यामुळे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड वाढली. इलेक्ट्रिक फील्ड वाढल्यामुळे या फोटो इलेक्ट्रॉनवरचा फोर्स वाढला. फोटो इलेक्ट्रॉनवरचा फोर्स वाढल्यामुळे त्यांचं ॲक्सलरेशन वाढलं. ॲक्सलरेशन वाढलं म्हणजेच वेलॉसिटी वाढली. वेलॉसिटी वाढली म्हणजे कायनेटिक एनर्जी वाढली. बरोबर आहे? कायनेटिक एनर्जी हाफ mv². सो बिकॉज ऑफ दिस पोटेन्शियल डिफरन्स देर इज चेंज इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. सो दॅट्स वाय the maximum kinetic energy of emitted photoelectron depends on collector potential as well as emitter potential. Now, the seventh observation is regarding effect of frequency on photoelectric current. Now look, this is our source whose frequency can be changed, intensity can be changed. I am keeping intensity constant and frequency changing. Now connections are like this, means positive is connected to collector,
negative is connected to emitter. Means positive potential is given to the collector and negative potential is given to the emitter. Now, when this radiation strikes the emitter, photoelectrons emitted from the surface, these photoelectrons will be collected by the collector, and if we increase the potential of collector, then photoelectric current increases. हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. So, if I plot a graph between collector potential and photoelectric current, for zero collector potential, the photoelectric current is say this much. As I increase the collector potential, means collector ला आपण जास्त पॉझिटिव्ह करत गेलो, +2 volt, +4 volt, +6 volt and so on, the photoelectric current goes on increasing and it becomes saturated. आता हे नेचर तुम्हाला पाठ झालं असेल की कलेक्टर पोटेन्शियल आपण वाढवत गेलो तर फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाढत जातो आणि एका ठराविक पोटेन्शियल नंतर तो कॉन्स्टंट होतो. याला सॅच्युरेशन करंट म्हणतात. ठीक आहे, दिस इज सॅच्युरेशन करंट दिस मच. नाउ रिव्हर्स द कनेक्शन मीन्स मेड द कलेक्टर ॲट निगेटिव्ह पोटेन्शियल अँड इमिटर ॲट पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. काय होईल, इकडे येणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉन्सला आता कलेक्टर ब्लॉक करेल किंवा रिपेल करण्याचं काम करेल आणि रिपेल करण्याचं काम केल्यामुळे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कमी कमी होईल. द फोटो इलेक्ट्रिक करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड वी विल ऑब्झर्व ॲट अ पर्टिक्युलर निगेटिव्ह पोटेन्शियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स झिरो. हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. एका ठराविक कट ऑफ पोटेन्शियलला तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट झिरो होऊन जाईल. आपण फ्रिक्वेन्सी समजा त्या फोटॉनची पहिले कमी घेतली होती. ओके, नाउ इनक्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोटॉन्स. आता आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर काय होईल, इथे बाहेर पडणाऱ्या फोटॉनची संख्या वाढेल का? वाढेल? नाही वाढणार. या फ्रिक्वेन्सीवर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड नसतं, आपल्याला माहिती आहे. फ्रिक्वेन्सीवर काय होईल, फक्त यांची फोटो इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढेल, त्यांची संख्या नाही वाढणार. सो तेवढेच फोटो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील. आणि म्हणून मग आता आपण कलेक्टरचं पोटेन्शियल वाढवत गेलो. कलेक्टरचं पोटेन्शियल जर वाढवत गेलो तर आपल्याला त्या ठिकाणी ग्राफ मिळेल या प्रकारे. मग आता तुम्ही मला म्हणसाल की जर या फोटॉनची संख्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढत नाही तर मग हा पॉईंट इथेच का नाही घेतला, वर का बरं घेतला? बघा, आता आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवली आहे. फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यामुळे या प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी वाढली. प्रत्येक फोटॉनची जर एनर्जी वाढली तर झिरो पोटेन्शियल समजा तुम्ही कलेक्टरचं ठेवलेलं आहे तर जास्त एनर्जी असणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या पण वाढलेली असेल पहिलेपेक्षा. आणि जास्त एनर्जी असणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढल्यामुळे जास्त पोहोचतील आणि जास्त पोहोचल्यामुळे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहिलेपेक्षा जास्त असेल. ठीक आहे, मग आपण कलेक्टरचं व्होल्टेज वाढवत गेलो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाढत गेला. किती वाढेल? वाढून सॅच्युरेशन करंट जेवढे पहिला होता तेवढाच. का बरं? कारण की इथे इमिट होणाऱ्या फोटॉनची संख्या तेवढीच आहे. सो दॅट्स वाय सॅच्युरेशन करंट विल बी द सेम. सो बाय इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन सॅच्युरेशन करंट डू नॉट चेंजेस. आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवलेली आहे, ठीक आहे. आता आपण कलेक्टरला करतोय निगेटिव्ह. Sorry. If collector is made negative आणि emitter is made positive. मागच्या वेळेस ते करेक्शन पाहाल. इफ द कलेक्टर इज ॲट निगेटिव्ह पोटेन्शियल काय होईल, जाणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉन्सला तो रिपेल करेल, तो ब्लॉक करेल. येणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होईल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कमी कमी होईल. आणि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कमी कमी होत असताना आता 8वा पॉईंट की स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण पहिल्यापेक्षा काय असेल, जास्त असेल. का बरं जास्त असेल? कारण की या येणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्त असेल. जास्त एनर्जीच्या इलेक्ट्रॉनला थांबवण्यासाठी जास्त पोटेन्शियल लागेल. अँड दॅट्स वाय द स्टॉपिंग पोटेन्शियल विल बी लार्ज वन. सो दिस ग्राफ इज फॉर लो फ्रिक्वेन्सी and this graph is for high frequency. So
effect of frequency on photoelectric current is like this. Because of increasing the frequency, the stopping potential increases while saturation current do not change. Saturation current remain as it is. Now, the eighth observation of photoelectric effect regarding effect of material of emitter. म्हणजे या इमिटरचं मटेरियल जर आपण चेंज केलं तर त्याचा काय इफेक्ट होतो. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल ऑफ इमिटर ऑन स्टॉपिंग पोटेन्शियल अँड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. नाव आपण बघितलं आहे पॉईंट की स्टॉपिंग पोटेन्शियल हे कशावर डिपेंड करतं तर त्या इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉनच्या मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीवर. ओके, मग आता स्टॉपिंग पोटेन्शियल जर त्या इलेक्ट्रॉनच्या मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीवर डिपेंड करते तर त्याचा आणि या इमिटरचा काय संबंध. करा विचार. बघा आता व्यवस्थित लक्ष ठेवा. दिस इज से मटेरियल 1 और मटेरियल ए, दिस इज मटेरियल बी. I strike photon, say energy 5 electron volt on both the substances. दोन्ही सबस्टन्सवर आपण सारख्या एनर्जीचे फोटॉन टाकले. याच्यामधनं मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला समजा 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा आणि याच्यामधनं मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जीचा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला समजा तो 3.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्टचा. असं का बरं होईल. वाय दिस हॅपन्स. बिकॉज the distribution of electron in that atom will be different in both the cases. आणि म्हणून मग या ठिकाणी आतल्या ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन इमिट झालेला असेल कारण की इथे 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी त्या जो इलेक्ट्रॉन जो शिल्लक राहत आहे 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपैकी आणि याच्या आउटरमोस्ट ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन असा आहे की जो फक्त 1.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी वापरतोय बाहेर पडण्यासाठी. सो 3.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट विल बी यूज ॲज कायनेटिक एनर्जी. मग या दोन सबस्टन्सेसमधनं बाहेर पडणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जर वेगवेगळी आहे, मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी जर वेगवेगळी आहे तर याचा अर्थ आपण काय म्हणू शकतो की मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन मटेरियल. मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी जर त्या मटेरियलवर डिपेंड आहे तर काय म्हणता येईल आपल्याला the stopping potential also depends on the material. हे मटेरियल चेंज केल्यामुळे इथे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉनची बदलेल आणि मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी बदलल्यामुळे स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण बदलेल. सो दॅट्स वाय स्टॉपिंग पोटेन्शियल डिपेंड्स ऑन मटेरियल. ठीक आहे, वेगवेगळ्या मटेरियलसाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल वेगवेगळं असेल. लाईक द सेम वे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. या मटेरियलची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वेगळी असेल, या मटेरियलची थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वेगळी असेल. का बरं वेगळी असेल. कारण की दोघांचं ॲटॉमिक स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहेत. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर वेगवेगळं असल्यामुळे तिथनं इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढण्यासाठी वेगवेगळी एनर्जी लागेल आणि म्हणून मग इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉनजवळ वेगवेगळी एनर्जी असेल. सो दॅट्स वाय द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी विल बी डिफरंट ऑर इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पण मटेरियलवर डिपेंड असते. हा पॉईंट आपल्याला माहिती आहे. Now, if I draw these two properties together on the graph, मला स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण मटेरियलनुसार बदलता दाखवायचं आहे आणि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पण वेगवेगळी असते हे पण मला दाखवायचं आहे. सो आय कन्सिडर फर्स्ट मटेरियल ऑन विच द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन गोज ऑन इन्क्रीजिंग. से दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट मटेरियल μ0a. As frequency increases, the stopping potential also increases. This shows that. Now, if you decrease the frequency of radiation, the stopping potential also decreases and stopping potential becomes V0A minus V0A. So, for material A, the graph will be like this. For material B, threshold frequency will be different. Say nu0b. As frequency increases, these two lines have same slope. दोघांचा स्लोप सारखा म्हणजे दोन्ही लाईन तुम्हाला पॅरलल दाखवायचे आहेत.
if you reduce the frequency, then you will observe the stopping potential for material B. Both the stopping potentials are different, threshold frequency are different. Look at this. This is graph for material B. For material B, threshold frequency is large, and for material B, the stopping potential is also large. For material A, the threshold frequency is small than this, and the stopping potential is also small than that of the B. So this is all about the effect of material of emitter on stopping potential and threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पण मटेरियलनुसार बदलते आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण मटेरियलनुसार बदलतं. ओके. And the last observation regarding photoelectric effect is the photoelectric effect is an instantaneous process. We have to prove this on the basis of this experiment. Now look, allow the radiations to incident on the emitter so that the photoelectrons get emitted from the emitter and photoelectric current flows in the circuit. मग आता मला सांगा, रेडिएशन इन्सिडेंट केल्यानंतर हा जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट आपल्याला दिसतो तो ताबडतोब दिसतो की थोडा वेळ गेल्यानंतर दिसायला लागतो? ताबडतोब. फोटॉन्स पडतील, फोटॉन पडले म्हणजे एक फोटॉन त्याची एनर्जी पूर्ण त्या इलेक्ट्रॉनला देऊन टाकेल, इलेक्ट्रॉन ती एनर्जी घेऊन बाहेर पडेल, काही एनर्जी त्यातली वापरेल तो बाहेर पडण्यासाठी, आणि इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम द सरफेस. सो दिस इज इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. म्हणजे लाईट इन्सिडेंट केल्याबरोबर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपल्याला दिसतो, म्हणजेच हा एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह करतोय की दिस इज अ इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. ओके. बघा आता या टॉपिकवर जो प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्यामध्ये विचारला जाऊ शकतं की एक्सप्लेन द डिफरंट ऑब्झर्वेशन्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. आता आपण जे वेगवेगळे ऑब्झर्वेशन्स बघितले तेच या ठिकाणी मी सिक्वेन्सनी मांडलेले आहेत. बघा काय पहिलं ऑब्झर्वेशन, फर्स्ट ऑब्झर्वेशन, वेन रेडिएशन इज इन्सिडंट ऑन द इमिटर विथ ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपण टाकलेल्या रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी हळूहळू वाढवत नेली. देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्झर्व when frequency of incident radiation becomes equal to or greater than threshold frequency. तर आपल्याला असं दिसतं की जसजशी आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवत जाऊ तर एका ठराविक फ्रिक्वेन्सीपर्यंत आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिसणारच नाही, आणि ती फ्रिक्वेन्सी आणि त्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी जर आपण केली तर आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिसतो. त्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हटलेली आहे, आणि म्हणून मग तिथे काय अंडरलाईन केली बघा मी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्झर्व्ड वेन फ्रिक्वेन्सी ऑफ incident radiation becomes equal to or greater than threshold frequency. Now the second observation is, if the emitter materially change, then it is found that threshold frequency also change. This shows that threshold frequency is different for different material. Okay, हे आपण बघितलेलं आहे, threshold frequency त्या मटेरियलवर डिपेंड असते. The third observation is, if the frequency of radiation is kept more than threshold frequency and intensity of radiation gradually decreases, then it is observed that at low intensity photoelectric current is produced. This shows that photoelectric current depends on intensity and it changes linearly with intensity. म्हणजे आपण काय केलं आहे तर त्या रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त ठेवली, म्हणजे फोटॉन्स सफिशियंट एनर्जीचे आहेत की जे इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढतात. मग आता फ्रिक्वेन्सी आपण जास्त ठेवलेली आहे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा, आणि आता आपण इंटेन्सिटी कमी कमी करत गेलो. काय होईल, इंटेन्सिटी कमी झाली म्हणजे येणाऱ्या फक्त फोटॉनची संख्या कमी होईल, पण फोटॉनची एनर्जी कमी होणार आहे का? फोटॉनची एनर्जी नाही कमी होणार, आणि म्हणून मग प्रत्येक फोटॉन हा त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढूच शकतो. पण फक्त फोटॉनची संख्या कमी झाल्यामुळे बाहेर पडणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होईल, अँड म्हणून मग आपल्याला म्हणता येतं की इफ वी रिड्यूस द फ्रिक्वेन्सी देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्युसेस. इकडे ग्राफकडे लक्ष ठेवा, हा ग्राफ पण तुम्हाला काढायचा आहे. इंटेन्सिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंटचा ग्राफ आहे,
आणि ग्राफ आहे स्ट्रेट लाईन, म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दाखवणारा तो ग्राफ तुम्हाला दिसतोय. ठीक आहे. द फोर्थ ऑब्झर्वेशन इज कीपिंग फ्रिक्वेन्सी अँड इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन कॉन्स्टंट. म्हणजे आपण फ्रिक्वेन्सी पण तेवढीच ठेवली आणि इंटेन्सिटी पण तेवढीच ठेवली, म्हणजे येणाऱ्या फोटॉनची संख्या पण तेवढीच ठेवली आणि प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी पण कॉन्स्टंट ठेवलेली आहे. इफ पोटेन्शियल ऑफ कलेक्टर इज चेंज, आपण कलेक्टरचं पोटेन्शियल मात्र आता चेंज करतोय, देन इट इज फाउंड दॅट ॲट अ पर्टिक्युलर निगेटिव्ह कलेक्टर पोटेन्शियल photoelectric current stops and it attains a maximum value called saturation current beyond a positive potential of the collector. तर आपल्याला त्या ठिकाणी त्या कलेक्टरमुळे कशा प्रकारे पोटेन्शियल चेंज होतं हा पॉईंट तिथे दिसतो आणि त्याचा ग्राफ आपल्याला मग दाखवता येतो या प्रकारे. बरोबर आहे. बघा, कलेक्टरचं पोटेन्शियल आपण पॉझिटिव्ह करत गेलो आहे, वाढवत चाललो आहे, तर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पण वाढत चालला आणि हा सॅच्युरेट झाला, म्हणजे कॉन्स्टंट झाला. दिस इज कॉल्ड सॅच्युरेशन करंट. आणि कलेक्टरचं व्होल्टेज आपण निगेटिव्ह केलं, या डायरेक्शनने निगेटिव्ह पोटेन्शियल वाढत चाललं आहे. कलेक्टरचं पोटेन्शियल निगेटिव्ह केल्यामुळे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कमी होत जातो आहे आणि तो एका पोटेन्शियलला 0 होतो. इट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेन्शियल और स्टॉपिंग पोटेन्शियल. द फिफ्थ ऑब्झर्वेशन इज इफ कीपिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन कॉन्स्टंट अँड चेंजिंग इंटेन्सिटी, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आपण तीच ठेवतो आहे रेडिएशनची, म्हणजे प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी तेवढीच राहणार आहे आणि आपण काय करतो आहे, इंटेन्सिटी बदलवतो आहे रेडिएशनची. म्हणजे पहिले कमी इंटेन्सिटीचं लाईट घेतो आहे, नंतर मग जास्त इंटेन्सिटीचं लाईट आपण त्या इमिटरवर टाकतो आहे. इफ द कलेक्टर पोटेन्शियल इज चेंज, आणि आपण मग कलेक्टरचं पोटेन्शियल बदलवतो आहे, तर काय होईल, देन इट इज फाउंड दॅट विथ इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, विथ इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट, बघा लो इंटेन्सिटीला सॅच्युरेशन करंट कमी आहे, हाय इंटेन्सिटीला सॅच्युरेशन करंट जास्त दिसतो आहे. विथ इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन सॅच्युरेशन करंट इन्क्रीजेस, बट स्टॉपिंग पोटेन्शियल रिमेन्स सेम. स्टॉपिंग पोटेन्शियल मात्र तेवढंच राहतं. ठीक आहे. ऑब्झर्वेशन नंबर 6, द मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन अँड पोटेन्शियल ऑफ इमिटर और पोटेन्शियल ऑफ कलेक्टर. हे आपण बघितलेलंच आहे की मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असते, कारण की त्याची फ्रिक्वेन्सी जर जास्त असेल तर त्या फोटॉनची एनर्जी जास्त असेल, फोटॉनची एनर्जी जास्त असेल तर इमिट होणाऱ्या फोटो इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी जास्त असेल. ठीक आहे. आणि जर आपण कलेक्टरचं पोटेन्शियल वाढवलं तर काय होईल, कलेक्टरचं पोटेन्शियल वाढवलं तर या फोटो इलेक्ट्रॉनवरचा फोर्स वाढेल, फोटो इलेक्ट्रॉनवरचा फोर्स वाढला तर त्यांचं ॲक्सलरेशन वाढेल, ॲक्सलरेशन वाढलं तर कायनेटिक एनर्जी वाढेल. So, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron depends on frequency of incident radiation and potential of emitter or potential of collector. The seventh observation is keeping intensity of incident radiation constant. आपण intensity constant ठेवतोय and changing frequency, आपण frequency मात्र बदलवतोय, म्हणजे frequency बदलवतोय, intensity constant ठेवतोय. इफ द कलेक्टर पोटेन्शियल इज चेंज, आता आपण कलेक्टरचं व्होल्टेज बदलवलं, निगेटिव्ह केलं, 0 केलं, पॉझिटिव्ह केलं, देन इट इज फाउंड दॅट विथ फ्रिक्वेन्सी राईज, आपण फ्रिक्वेन्सी जर वाढवली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल इन्क्रीजेस. फ्रिक्वेन्सी जर वाढवली तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल पण वाढतं, बट द सॅच्युरेशन करंट रिमेन्स द सेम. सॅच्युरेशन करंट मात्र तोच राहतो. म्हणजे आपल्याला या प्रकारे दाखवता येतं. बघा ग्राफमध्ये दिसतं तुम्हाला, हा ग्राफ आहे लो फ्रिक्वेन्सीचा, हा हाय फ्रिक्वेन्सीचा. ठीक आहे. सो इफ you increase the frequency of radiation, what happens? For low frequency, the stopping potential is less. For high frequency, stopping potential is found to be large one. While for both this frequency of incident radiation, saturation current is the same. Means saturation current does not changes with frequency of incident radiation, but stopping potential changes with frequency of incident radiation. Then the observation number 8, if radiation of same intensity and change frequency is incident on metal surfaces A and B, म्हणजे आता आपण मेटल सर्फेसेस बदलवतोय, म्हणजे इमिटर बदलवत आहे, वेगवेगळ्या मटेरियलची इमिटर आपण घेतोय. Then the two metals shows
different threshold frequencies and different cutoff voltages. तर दोन्ही मटेरियल वेगवेगळ्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दाखवतील. दोन्ही मटेरियलच्या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळ्या आहेत आणि दोन्ही मटेरियलचे कट ऑफ पोटेन्शियल पण वेगवेगळे आहेत. या ॲक्सिसवर बघा कट ऑफ पोटेन्शियल दाखवला आहे VO आणि इकडे दाखवला आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. हा ग्राफ आहे मटेरियल A साठी आणि हा ग्राफ आहे मटेरियल B साठी. ओके. अँड द लास्ट ऑब्झर्वेशन इज it is observed that as soon as radiation is incident on the emitter, photoelectric current starts. So emission of photoelectron is instantaneous process. ठीक आहे. असे सगळे 9 ऑब्झर्वेशन्स आपण त्या एक्सपेरिमेंटच्या बेसिसवर कंप्लीट केले आहेत की जे आपण पहिले डिस्कस पण केले होते आणि ते डिस्कस केल्यामुळे हे समजायला तुम्हाला सोपे गेलेत आणि आता आपण आपल्या नोट्स पण डिस्कस करतो त्यामुळे तुम्हाला लिहायला पण सोपे जातील. ठीक आहे. ओके.